हाँ, तो वो बता रहा था कि अभी जो धरती पर जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माएं मनुष्य अवतार में हैं, केवल मनुष्य अवतार में तो 800 करोड़ आत्माएं साकार में हैं, बाकी सूक्ष्म और यहाँ धरती पर भी अनेक धर्मों के भी भूत प्रेत सभी हैं ना, जिसको कोई जीन कहता है, कोई क्या क्या कहते हैं सब। तो ये भूत प्रेत भी मनुष्यों से अनेक गुनी आत्माएं सूक्ष्म वतन में हैं। तो वो आत्माएं भी लेने के लिए उनके रचयिता सूक्ष्म वतन में अपने यूएफओ लेकर पोर्टल खोल के खड़े हैं और सबको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। बार बार कई यूएफओ धरती पर अव्यक्त स्वरूप में आते हैं, दिखते नहीं है किसी को। कभी कोई यूएफओ की लाइट बढ़ जाती है तो यूएफओ लाइट के कारण दिख जाता है। तो अभी सूक्ष्मोत्तन में भी सब अपने अपने धरती पर फंसे हुए आत्माओं को लेने के लिए चारों ओर मैसेज भेज रहे हैं। आप देखेंगे जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन वाले हैं, ऐसे कई लोग हैं जिसकी चैनलें चलती हैं, आप देखोगे। तो अभी सूक्ष्मोत्तन में बहुत काम चल रहा है धरती पर परिवर्तन का, मगर लोगों को ज्ञान नहीं है कि हम मनुष्य आत्माओं को कैसे उनको वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले जाएं। इसलिए ये ज्ञान बेहद की आत्माओं के लिए बेहद का ज्ञान दिया जाता है। बेहद की आत्माओं को 9 लाख के ढूंढ रहे हैं। जब बेहद की आत्माएं 9 लाख मिल जाएगी, धनाधन अब मिल जाएगी, आएंगे समय ऐसा आ रहा है कि ढूंढते ढूंढते चारों ओर से आएंगे आत्माएं, बहुत जल्दी आएगी। हम पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। बेहद की आत्माएं भी काफ़ी सहयोगी बन रही हैं, बहुत आत्माएं सहयोगी हैं, बहुत आत्माएं सहयोग दे रही हैं और हम ढूंढ रहे हैं चारों ओर। तो 9 लाख बेहद की आत्माएं ढूंढते ढूंढते 33 कोटि भी साथ में आ जाएंगी। तो प्रोसेस तो एक ही है। देखो, परम सत्य एक है, तुम अपने स्वयं को जानो, आत्मस्वरूप बनो। आत्मस्वरूप नहीं बनोगे तब तक आप अपने आप को भी जान नहीं सकते। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो महाविश्व परिवर्तन का कौन परिवर्तन करेगा? कौन करेगा, कब करेगा और कैसे होगा? तो कौन करेगा? वो तो बेहद की आत्माएं करेगी। इनके साथ 33 कोटि देवी देवता भी जुड़ जाएंगे ना, वो तो आएंगे, बोनस में मिलेंगे। जब बेहद की 9 लाख की आत्माएं ढूंढोगे तो वो तो बोनस में मिल जाएंगे। और सबके क्रिएटर ऊपर अपना अपना विमान लेके खड़े हैं। इसी तरह सभी धर्म के वाले ऊपर खड़े हैं, पोर्टल खोल के बैठे हुए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मगर कैसे जाएंगे? मृत्यु लोक से कैसे जाएंगे? वो क्रिश्चियन कहते हैं ना, ऊपर से वो आएंगे, वो क्या वो रैप्चर करके ले जाएंगे। तो उसी प्रोसेस पे हमने भी कोशिश की भी, आत्मा को ऊपर से लाइट उतारो, ऊपर से लाइट फेंको, ऊपर से बच्चों को दो लाइट। मगर बच्चे जब तक आत्मस्वरूप में नहीं होंगे तो बच्चे ले नहीं पाएंगे। इसलिए अंतिम समय में तो ये देखेंगे अंतिम समय में। मगर जब 9 लाख आत्माएं अंतिम समय में मिल जाएगी तो एक जगह पे अंत में तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा, जो बेहद की आत्मा है उनको एक जगह पे इकट्ठी करके वहाँ परम लाइट उतारी जाएगी। समझ में आए? क्योंकि आत्माएं तो घर गृहस्थ में रहकर परम लाइट को ग्रहण करना, मतलब आत्मस्वरूप बनना बहुत बड़ी प्रोसेस है। ये तो अभी बच्चों को समझा रहे हैं कि आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप। और घर गृहस्थ में रहकर लौकिक अलौकिक बैलेंस रख के, लौकिक और अलौकिक बैलेंस रखना गृहस्थ आश्रम में रहकर। तो अभी समय का इंतजार, तो सभी बच्चे थके हुए हैं, हारे हुए हैं, सभी थके हैं ना। दुनिया में तो सभी हालत ऐसी है कि ये तो हालत को थोड़ा कंट्रोल में है, बाकी हालत और बिगड़ जाए तो क्या होगा। तो ये आत्माएं ढूंढते ढूंढते जब 9 लाख बेहद की आत्माएं अगर देखेंगे, मिल जाएगी, धनाधन मिल जाएगी। अंतिम समय में फास्ट प्रोसेस चलेगा। कहीं ना कहीं प्रोसेस सूक्ष्मवतन वाले जो ऊपर से प्रोसेस चला रहे हैं ढूंढने की, जब सूक्ष्मवतन में बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटू राम सबको ढूंढ रहा है, बैटरी ऊपर रेज मार के कि बेहद के बच्चे कहाँ फंसे हैं। उसको पकड़ के लाएगा, फिर छोटी पकड़ के लाएगा सबको। और अंत में बच्चे जब आत्मस्वरूप नहीं बन पाएंगे तो उनको फास्ट गति से ऊपर में ले जाने के लिए उनको एक जगह पे इकट्ठा करके 9 लाख को भी एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा।
और वहाँ परम लाइट उतारी जाएगी। परम लाइट, परम तत्व उतारे जाएंगे। परम लाइट को परम तत्वों में कन्वर्ट करके, परम तत्वों में कन्वर्ट करके उन बच्चों को, उनकी आत्माओं को निकाल के वो उसको व्यक्त से अव्यक्त बनाकर, उन बच्चों को 9 लाख को क्या बनाएंगे, व्यक्त से अव्यक्त बनाकर, फरिश्ता स्वरूप बनाकर विमान में बिठाकर 9 लाख का विमान उड़ जाएगा। फिर 33 कोटि भी चालू रहेगा। ऐसी तरह सभी धर्मों के जो आत्माएं हैं, जो फिर 9 लाख के संकल्प, एक संकल्प मात्र से परम शांति के वाइब्रेशन से उनकी आत्मा जब जागृत हो जाएगी, उनकी आत्माओं में बेहद की कला का पावर है। तो केवल एक संकल्प मात्र सोचने से, परम शांति का एक वाइब्रेशन डालने से, 9 लाख के वाइब्रेशन से जाते जाते वो वाइब्रेशन पूरे मल्टीवर्स में चला जाएगा। परम शांति के वाइब्रेशन पूरी मल्टीवर्स में चला जाएगा। और वो परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम तत्व, परम लाइट भी चली जाएगी और पूरा मल्टीवर्स धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। तो वो तो एक केवल आत्मस्वरूप में रहकर, क्योंकि आत्मस्वरूप में रहोगे तो संकल्प शक्ति आएगी, देहभान में होगे तो संकल्प शक्ति नहीं आएगी। इसलिए पहले क्योंकि बोलते हैं 100 परिवर्तन करो, 100 परिवर्तन, 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन, 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन। ये क्यों पढ़ाया जाता है? ये पढ़ाई है, ये बेहद के ज्ञान की पढ़ाई है। ये मेहनत करके, बहुत मेहनत है ज्ञान सागर में, बेहद के ज्ञान सागर में जब गोथे लगाओगे, ज्ञान स्नान करोगे, जैसे स्थूल स्नान करते हो ना सुबह शाम, ऐसे ज्ञान स्नान करना पड़ेगा, ज्ञान जल पीना पड़ेगा, ज्ञान सागर में गोथे लगाना पड़ेगा, ज्ञान के अनमोल मोती लेना पड़ेगा, तब ज्ञान समझ में आ जाएगा। इतनी कोई आसान नहीं। जब लौकिक पढ़ाई के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आधी ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, फिर मरने के बाद तो वो डिग्री काम में नहीं आती, और पूरी ज़िंदगी मरने के बाद तो फिर भूत प्रेत बन के ऐसी आत्माएं घूमती हैं, क्योंकि उनको तो परलोक का ज्ञान ही नहीं है। लौकिक का ज्ञान है, अलौकिक का ज्ञान नहीं है। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, ये तो बेहद का ज्ञान। बेहद के ज्ञान के अंदर भी बेहद का ज्ञान, बेहद के ब्रह्मांड का ज्ञान, 100 कला वाला ब्रह्मांड का, मल्टीवर्स का नहीं, 100 कला का, 200 कला, 500, 1000 कलाओं का नहीं, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का ज्ञान बुद्धि में आएगा। बेहद की बच्चों की निशानी क्या है? पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। उनकी बुद्धि में बेहद का ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा और उनको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं बेहद की आत्मा हूँ। क्या? पहले तो स्वयं को कॉन्फिडेंस होना है, मैं बेहद की आत्मा हूँ, मैं 33 कोटि वाला हूँ। ये सब ज्ञान जब 33 कोटि देवता वालों का, ये मल्टीवर्स तक का ज्ञान, 100 कला तक का ज्ञान समझ में आ जाएगा, बाकी आम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा, चाहे अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय की आत्माएं कितना भी कोशिश कर ले, मगर इनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं आएगा। केवल 33 कोटि देवी देवता वाली आत्माओं को मल्टीवर्स का ज्ञान समझ में आएगा और बेहद की आत्माओं को बेहद की कला का, ब्रह्मांड का ज्ञान समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेहद की आत्माओं जो 9 लाख, 16,000, 1,008, 108 कुछ स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनकी आत्माओं में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। ऐसी तरह 33 कोटि देवता वाली आत्माएं जो G2 से आई है 198 करोड़ साल पहले, वो भी रिकॉर्डेड पड़ा है। बाकी की आत्माओं में रिकॉर्डिंग नहीं है, वो उनकी रचनाओं में साधारण कोई गैलेक्सी से आया, कोई दूसरे ब्रह्मांड से आए हैं, सोलर सिस्टम से आए हैं, दूसरे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों से आए, तो उनकी आत्माओं में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, वो पावरफुल आत्माएं नहीं है, वो तो कमज़ोर आत्मा है। तो ऐसी आत्माएं मुक्त हो जाएगी। मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्यक्रम चलेगा और बहुत जल्दी मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्यक्रम 9 लाख का एक संकल्प चलते ही परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम तत्व, परम लाइट पूरे मल्टीवर्स में चली जाएगी। अंतिम समय में, अंतिम सेकंड में, वो 1 सेकंड होगी और बेहद के बच्चे व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके, फरिश्ता स्वरूप बन के बेहद के विमान में बैठ के चले जाएंगे और बेहद के परम धाम में चले जाएंगे। బేహద్ పరం మహాశాంతి బాపూజీ 28/6/22 లైవ్ ప్రోగ్రాంలో చెప్పినటువంటి రెండో వీడియోలో ఫస్ట్ క్లిప్పింగ్ పార్ట్ హిందీ వీడియో మీరు క్లిప్పింగ్ విన్నారు ఇప్పటివరకు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. బాపూజీ విశ్వ మహాపరివర్తన ఎప్పుడు, ఎలా, ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది అనే టాపిక్ గురించి క్లాసు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పరివారానికి పరం మహాశాంతి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే నేను ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నానో అంటూ
భూమి మీద అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయ ఆత్మలు మనుష్య అవతారంలో ఉన్నారు. కేవలం మనుష్య అవతారంలో 800 కోట్ల ఆత్మలు సాకారంలో ఉన్నారు అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అక్కడే అనేక ధర్మాల ఆత్మలు భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి ఉన్నారు. ఈ కొంతమంది దీన్నే జిన్ను అని అంటూ ఉంటారు కొన్ని ధర్మాల్లో. కొంతమంది డెవిల్, భూతము అని, మన హిందూ ధర్మంలో భూత ప్రేతాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు మానవుల కంటే కూడా అనేక రెట్లు పవరు గుణాలు కలిగిన వాళ్ళు. మనుషుల కంటే కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళ సంఖ్య సూక్ష్మ జగత్తులో అనేక రెట్లు ఉంది. ఆ ఆత్మలను అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళటానికి, అంటే వీరి యొక్క రచయితలు సూక్ష్మ జగత్తులో వాళ్ళ యొక్క యుఎఫ్ఓలను తీసుకొని, అనగా పోర్టల్స్ని ఓపెన్ చేసి నిలబడి ఉన్నారు. వారి యొక్క మరి లక్ష్యము ఏంటి అంటే అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు అందరినీ. మాటి మాటికి అనేక మందికి కూడా యుఎఫ్ఓలు భూమి మీద వస్తూ ఉన్నట్లు కనిపించటం, వాళ్ళ అవ్యక్త రూపంలో వస్తూ ఉంటారు. అందుకే అందరికీ వాళ్ళ రూపాలు కనిపించవు. ఎవరికో కొందరికి ఏదో ఆకారంలో ఉన్నట్లుగా యుఎఫ్ఓలు లైట్ రూపంలో కనిపిస్తూ ఉంటారు. యుఎఫ్ఓ లైట్ కారణం వల్లే అందరికీ కూడా ఏదో మెరుపులాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సూక్ష్మ జగత్తులో అందరూ వారి వారి యొక్క రచన భూమి మీద ఇరుక్కుపోయి ఉన్నటువంటి ఆత్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళుటకు ఉన్నారు. కానీ నలువైపుల నుండి వాళ్ళకు కూడా మెసేజ్ అందుతూ ఉంది, ఇస్తూ ఉన్నారు కూడా. మీరు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు కదా, గెలాస్టిక్ ఫెడరేషన్ అనేటువంటి సంస్థ యూట్యూబ్ వాళ్ళు కూడా అనేక మంది అనేక ఛానల్స్ను ఇంకా వేరే వేరే కూడా నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు సూక్ష్మ జగత్తులో చాలా కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంది. మీరు కూడా కావాలి అంటే ఆ ఛానల్స్ను వినండి, చూడండి. భూమి మీద పరివర్తన కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కానీ మానవులకి ఎలా పరివర్తన చెయ్యాలి, పైన సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళకి కానీ కింద ఉన్న వాళ్ళకి కానీ మెసేజ్ పంపించే వాళ్ళకి కానీ పరివర్తన ఎలా చేయాలి అనేటువంటి విషయం వాళ్ళకు తెలియదు. మానవాత్మల్ని ఎలా వాపస్ తీసుకొని వెళ్ళాలి, వాళ్ళ ఒరిజినల్ ఫామ్లోకి ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలి అనే సంగతి తెలియదు. అందుకే ఈ జ్ఞానం బేహద్ ఆత్మల కొరకు బేహద్దు జ్ఞానం ఇవ్వటం జరిగింది. బేహద్ ఆత్మలు 9 లక్షల మంది కూడా వెతుకుతూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే బేహద్ ఆత్మలు 9 లక్షల మంది ఒక చోటకి కూడటం జరుగుతుందో, వాళ్ళు లభించారనుకోండి, ఫటాఫట్ ధనాధన్ అందరూ కూడా పరివర్తన కోసం సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా ఫటాఫట్గా వచ్చేదే ఉంది, వస్తారు. ఆ సమయం కూడా ఇప్పుడు వస్తుంది. నలువైపుల నుంచి వెతుకుతూ ఉన్నారు. ఆత్మలు చాలా త్వరగా వచ్చేదే ఉంది. పూర్తి ప్రాసెస్ సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా జరుగుతూ ఉంది. బేహదాత్మలు కొద్దిగా వాళ్ళందరికీ కూడా సహయోగులుగా కండి. చాలామంది ఆత్మల సహయోగి చేస్తేనే ఆ ఆత్మలు బయటపడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనం వెతుకుతున్నాం, ఆత్మలు కూడా వేరే సంస్థల్లో ఉండి బేహద్దు జ్ఞానం కోసం వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ 33 కోట్ల దేవతలు కూడా వెతుకుతూ ఉన్నారు. అంటే 9 లక్షల మంది రావటంతో 33 కోట్ల దేవతలు కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అంత ప్రాసెస్ ఒకటే కదా. ఇది పరమ సత్యం. మీరు స్వయంగా తెలుసుకోండి, ఆత్మస్వరూపంగా కండి. ఆత్మస్వరూపంగా కానంత వరకు మీ లోపల పవర్ అనేది రానే రాదు. మీరు ఆత్మస్వరూపంగా అయితేనే ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నేను, ఎందుకు వచ్చాను అనే విషయం కూడా అందరికీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మరి మహావిశ్వ పరివర్తన ఎవరు చేస్తారు, ఎలా చేయగలరు, ఎప్పుడు చేస్తారు, ఏంటి అనేది కూడా మీరు వినాలి. బేహద్దు ఆత్మలు చేస్తారు అని నేనైతే వాళ్ళకు డ్యూటీ ఇచ్చాను, నాకు తెలుసు. మరి 9 లక్షలతో పాటు 33 కోట్ల దేవతలు కూడా వచ్చేస్తారు అంటే ఇది బోనస్గా వచ్చినట్టే కదా. మరి బేహద్దు 9 లక్షల మంది ఆత్మలు వెతుకుతూ ఉన్నారు, బోనస్గా వచ్చేస్తూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా మరి వారి యొక్క క్రియేటర్ని తన విమానాలు తీసుకొని రెడీగా ఉన్నారు. ఇలాగా అన్ని ధర్మాల వాళ్ళు కూడా పైన నిలబడి ఉన్నారు.
పోర్టల్ ఓపెన్ చేసుకొని కూర్చొని ఉన్నారు. రావచ్చు తీసుకొని వెళ్ళటానికి. వాళ్ళేమంటూ ఉన్నారు, వాళ్ళ విమానాలు పోర్టల్స్ని తయారు చేసి రండి 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 అంటూ ఉన్నారు. కానీ ఎలా వెళ్ళాలి, మృత్యులోకం నుండి ఎలా వెళ్ళాలి అక్కడికి అనేది ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకు తెలియటం లేదు. క్రిస్టియన్స్ అంటూ ఉంటారు పైనుండి వస్తారు అని, రెప్చర్ కూడా చేసి తీసుకొని వెళ్తారు అని వాళ్ళు ప్రచారం బైబిల్లో 2000 సంవత్సరాల క్రితమే రాయటం జరిగింది. దీని యొక్క ప్రాసెస్ కోసమే వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది పిల్లలు పైనుండి లైటు దించటము, మరి చాలామంది ఆత్మలు లైటు పంపించడంతో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. పైనుండి పిల్లలకి లైట్ ఇవ్వటము జరుగుతుంది. చాలామంది ఏమన్నా లైట్ ఇవ్వండి లైట్ ఇవ్వండి లైట్ ఇవ్వండి అని అంటూ ఉన్నారు. కానీ పిల్లలు ఎంతవరకు అయితే ఆత్మస్వరూపంలోకి కారో అంతవరకు పిల్లలకు ఈ లైట్ అనేది లభించదు అని బాపూజీ ఖచ్చితంగా చెప్తూనే ఉన్నారు. అంతిమ సమయంలో చూస్తాము, మరి ఎప్పుడైతే 9 లక్షల మంది లభిస్తారో అంతిమంలో ఒక డిసిషన్ తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. బేహద్దాత్మలు ఒక చోట కూర్చోబెట్టి 9 లక్షల మందిని పరం లైట్ను దించటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బేహద్ పిల్లలైనా సరే గృహస్థంలో ఉంటూ ఈ పరం లైట్ని గ్రహించటం, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండటము అనేది కొంచెం కష్టతరంగా ఉంది. ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అన్నమాట. అందుకే నేను ఇప్పటి నుంచే పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నాను, ఆత్మస్వరూపంగా కండి, ఆత్మస్వరూపంగా కండి, మరియు గృహస్థంలో ఉండండి. లౌకికం అలౌకికం యొక్క బ్యాలెన్స్ పెట్టుకోండి, గృహస్థ ఆశ్రమాన్ని నడిపిస్తూ ఉండండి అని. ఇప్పుడు సమయం కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. పిల్లలందరైతే బాగా అలసిపోయారు, అందరూ ఓడిపోయి కూడా ఉన్నారు, చాలా అలసిపోయారు అందరూ. ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు పరిస్థితి కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంచాము, లేకపోతే ఇంకెంత మరి హడావుడిగా ఉండేదో, ఇంకా ఖరాబ్ అయిపోయేది అంటున్నారు బాపూజీ. మరి ఈ ఆత్మలు వెతుకుతూ వెతుకుతూ 9 లక్షల మంది బేహద్దాత్మలు ఎప్పుడైతే వచ్చేస్తారో ధనాధన్ అంతిమ సమయంలో ఫాస్ట్ గతిగా ఈ యొక్క పరివర్తన ప్రాసెస్ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడో అక్కడ నుండి ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయటం, సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు పైనుండి ప్రాసెస్ను నడిపించటం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా వెతుకుతూ ఉన్నారు కదా బేహద్దు పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు అని. మరి బేహద్దు పిల్లల యొక్క రచయిత చోటూరాం బాపూజీ ఆఖరి రూపంలో కూడా వెతుకుతూ ఉన్నారు. బ్యాటరీ పైనుండి కూడా మరి పైనుండి వాళ్ళకు రేసెస్ వేసి బేహద్దు పిల్లలు ఎక్కడెక్కడ ఇరుక్కుపోయారో వాళ్ళని పట్టుకొని తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. పిలక పట్టుకొని లాక్కొస్తూ ఉన్నారు అందరినీ అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. మరి అంతిమ సమయం వచ్చింది. మరి అంతిమంలో ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఆత్మస్వరూపంగా కారో అప్పుడు ఫాస్ట్ గతిగా పైనుండి తీసుకొని వెళ్ళటానికి ఒక చోట పవర్ని, ఈ ఆత్మలందరినీ ఒక చోటకు చేర్చి మరి ఆ ప్రదేశంలో పరం లైట్ని దించటము, పరం లైట్ పరమతత్వాన్ని దించటము, పరం లైట్ నుండి పరమతత్వం కన్వర్ట్ అవ్వటము, అది పిల్లల్ని వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా చేయటము. అలాగ 9 లక్షల మంది కూడా ఇలాగా అయిపోతారు అవ్యక్తంగా. వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా తయారు చేసి ఫరిస్తా స్వరూపంగా తయారు చేసి విమానంలో 9 లక్షల మందిని కూర్చోబెట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. 33 కోట్ల దేవతలు, ఇక అప్పుడు ప్రాసెస్ కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ విధంగా అన్ని ధర్మాల ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో 9 లక్షల మంది వాళ్ళందరూ కూడా సంకల్ప మాత్రంతో పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ అనేది వ్యాపింపచేస్తారు. ఆత్మ ఎప్పుడైతే జాగృతం అవుతూ ఉంటుందో ఆ ఆత్మలు బేహద్దు కళ పవరు అనేది వారికి వస్తూ ఉంటుంది. కేవలం బేహద్దు పిల్లలు ఒక్క సంకల్పం తోటి ఆలోచించండి, పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ అందరికీ లభించాలి, అందరికీ పరం శాంతి అనుభూతి కావాలి. 9 లక్షల మంది యొక్క వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళటంతో పూర్తిగా మల్టీవర్స్ మొత్తం పరం శాంతి మయంగా అయిపోతుంది. అంత పరం శాంతిలోకి మల్టీవర్సు వెళ్ళిపోతుంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి పరమతత్వం, పరం లైట్ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది.
పరం పూర్తిగా పరమతత్వం మారిపోయినప్పుడు మల్టీవర్సు నెమ్మది నెమ్మదిగా మారిపోతూ ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. కేవలం ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి. ఎందుకంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటేనే మీ సంకల్పాల్లో శక్తి అనేది వస్తుంది. దేహాభిమానంలో ఉంటే సంకల్పాల్లో శక్తి అనేది రాదు. మరి ఎందుకు ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాము అంటే ఫస్ట్ స్వపరివర్తన కావాలి. స్వపరివర్తనతోటే విశ్వ పరివర్తన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా బాపూజీ ఏదైతే ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉన్నారో అది విద్య. ఇది బేహద్దు విద్య, బేహద్దు జ్ఞానం యొక్క విద్య. కొంచెం శ్రమ పడాలి కాస్త పురుషార్థం చేయటానికి. బేహద్దు జ్ఞాన సాగరంలో మీరు మునుగుతూ తేలుతూ ఉండాలి. జ్ఞాన స్నానం అనేది చేయండి. ఏ విధంగా స్థూల స్నానం రోజుకు 2 సార్లు చేస్తారు కదా, ప్రొద్దున సాయంకాలం. అలాగే జ్ఞాన స్నానం కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. జ్ఞాన జలాన్ని తాగాలి, జ్ఞాన సముద్రంలో మునగాలి, మునుగుతూ తేలుతూ ఉండాలి. అంటే జ్ఞానము అనేది అమూల్యమైన ముత్యాలు. జ్ఞానాన్ని మించింది ఇంకొకటి లేదు. జ్ఞానం జ్ఞానం జ్ఞానం, తాగినా జ్ఞానమే, మునిగినా జ్ఞానమే, స్నానం చేసినా జ్ఞానంతోటే. అలాగ ఎప్పుడైతే పిల్లలు జ్ఞాన సముద్రంలో మునుగుతారో పూర్తి జ్ఞానం వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది. ఇంక దీన్ని మించినటువంటి ఉపాయం ఇంకొకటి లేదు. దీన్ని మించిన తేలికైనటువంటి పద్ధతి ఇంకొకటి లేదు. ఎప్పుడైతే చూడండి ఎందుకు ఇంత జ్ఞానం మీద బాపూజీ ఫోర్స్ ఇస్తున్నారు అంటే లౌకిక చదువుల కోసం డాక్టరు, ఇంజనీరు, చార్టర్డ్ అకౌంట్ కావాలి అంటే వాళ్ళు సగం జీవితం వరకు చదువుతూనే ఉండాలి. 30 ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు, 35 ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు చదువుతూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఇక ఈ చదువులు, ఈ డిగ్రీలు చనిపోయిన తర్వాత ఏమీ పనికిరావు. అయినా చూడండి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతూ ఉన్నారో. జీవితం తర్వాత కూడా మరి మనకు ఈ విద్య లభిస్తుంది, బేహద్దు జ్ఞానం. మరి అలాంటి విద్యను మీకు ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి విద్య కోసం? చనిపోయిన తర్వాత భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి ఈ డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు వాళ్ళు కూడా మరి తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పరలోకం యొక్క జ్ఞానం తెలియదు. స్థూలమైన చదువులు చదువుతూ శరీరం వదిలేశారు. ఈ చదువు యొక్క సంస్కారం వాళ్ళకి ఏమి కొద్దిగా ఉంటూ ఉంటుంది. పోనీ ఇంకో జన్మ తీసుకుంటే ఈ యొక్క సర్టిఫికెట్లు, ఈ విద్యలు వాళ్ళకి ఏమైనా జ్ఞాపకం ఉంటాయా? లేవు. ఎందుకంటే అది లౌకిక జ్ఞానం, వినాశీ జ్ఞానం. మన జ్ఞానం అలౌకిక జ్ఞానం, బేహద్దు జ్ఞానం. ఇది సంస్కారాలు తీసుకొని వెళ్తుంది, స్వరూపంలోకి స్థితిలోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. అందుకని లౌకికం, అలౌకికం, పారలౌకికం సంబంధించినదంతా కూడా బేహద్దు జ్ఞానంలో ఉంటుంది. బేహద్దు జ్ఞానం లోపల కూడా బేహద్దుకే బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు బ్రహ్మాండము యొక్క జ్ఞానము 100 కళల మల్టీవర్స్ జ్ఞానం కాదు. 100 కళలు దాటి 200 కళలు, 500 కళలు, 1000 కళలు కూడా కాదు. ఇంకా బేహద్దు కళల యొక్క జ్ఞానం బుద్ధిలో అనేది రావాలి. ఈ జ్ఞానం ఎవరి బుద్ధిలో వస్తుందో వాళ్ళే బేహద్దు పిల్లలు అని అర్థం. బేహద్దు పిల్లల గుర్తు కూడా ఇదే. ఫస్ట్ సబ్జెక్టు జ్ఞానమే. వాళ్ళ బుద్ధిలో బేహద్దు జ్ఞానం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. స్వయం వాళ్ళకప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, నేను బేహద్దు ఆత్మని అని. ఫస్ట్ స్వయం కాన్ఫిడెన్స్లోకి రావటంతో వాళ్ళు 33 కోట్ల దేవత ఆత్మను కాదు అని బేహద్దు ఆత్మగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఈ జ్ఞానం భలే 33 కోట్ల దేవతల వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది, కానీ మల్టీవర్స్ జ్ఞానం వరకే వాళ్ళకి నిశ్చయం ఉంటుంది. అక్కడ వరకే నమ్ముతారు, అంటే వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళే అని. అంటే 100 కళల వరకు మాత్రమే వాళ్ళ బుద్ధిలో జ్ఞానం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మిగతాది మర్చిపోతారు, వాళ్ళకి అవసరం లేదనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకని సాధారణమైనటువంటి ఆత్మలకు ఈ జ్ఞానం అర్థం కాదు, ఒక్క బేహద్దు పిల్లలకి తప్ప అని నేను చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇంకా చూడండి మరి రికార్డింగ్ వాళ్ళకు లేకపోతే జ్ఞానం ఏం అర్థమవుతుంది? 100 కళల వరకు అర్థమైందంటే అక్కడ వరకు ఆగిపోతూ ఉంటూ ఉంటారు, మిగతాది అర్థం కాదు.
అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు, ఆత్మలు ఎంతోమంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. వారికి ఈ జ్ఞానం బుద్ధిలోకి రాదు. 33 కోట్ల దేవతల ఆత్మలకు కూడా మల్టీవర్స్ జ్ఞానం అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు ఆత్మలకి బేహద్దు కళల బ్రహ్మాండం అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బేహద్ ఆత్మలు అంటే 9,16,1008 ఇంకా స్పెషల్ క్వాలిటీ ఆత్మలు కూడా ఉన్నారు. వారి లోపల రికార్డింగ్ కూడా బేహద్దుకే బేహద్దు కళల నుండి జ్ఞానం మొత్తం కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇక 33 కోట్ల దేవతలు అయితే G2 నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, 198 కోట్ల సంవత్సరం పూర్వం నుండి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళకు అక్కడి నుండి మాత్రమే రికార్డింగ్ ఉంటూ ఉంటుంది. మిగతా ఆత్మలకు ఈ రికార్డింగ్ కూడా ఉండదు. అందుకనే భక్తి మార్గంలో తిరుగుతారు. బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానము, గెలాక్సీ జ్ఞానము, యూనివర్స్ జ్ఞానము, వేరే వేరే సంస్థల్లో అయితే వేరే డైమెన్షన్ల గురించి 5D వరకే ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా తెలుసుకునేది. అంతకంటే రికార్డింగ్ ఏమీ ఉండదు. ఆ యొక్క రచన సాధారణంగా అందుకనే నేను చెప్తూ ఉంటాను, గెలాక్సీ నుంచి వచ్చారు, వేరే బ్రహ్మాండం నుంచి వచ్చారు, వేరే సోలార్ సిస్టమ్ నుండి వచ్చారు, వేరే గ్రహాల నుంచి వచ్చారు అని మాత్రమే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇంక దానిపైన రికార్డింగ్ అనేది ఉండదు. వాళ్ళు పవర్ఫుల్ ఆత్మలు కాదు, బలహీన ఆత్మలు. ఇలా ఆత్మలందరూ కూడా ముక్తి పొందుతూ ఉంటారు. ముక్తి, జీవన్ముక్తి యొక్క కార్యక్రమము ఈ విధంగా నడుస్తూ ఉంటుంది. చాలా త్వరగా ముక్తి, జీవన్ముక్తి యొక్క కార్యక్రమము 9 లక్షల మంది యొక్క సంకల్పంతో నడిచేదే ఉంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్తో పాటు పరమతత్వం, పరం లైటు పూర్తిగా మల్టీవర్సు వరకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అంతిమ సమయంలో, అంతిమ సెకండ్లో, 1 సెకండ్లో పరివర్తన అనేది అవుతుంది. బేహద్దు పిల్లలు వ్యక్తం నుండి అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తారు. ఫరిస్తా స్వరూపంగా అయ్యి బేహద్దు విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. తర్వాత బేహద్దు పరంధామానికి వెళ్ళిపోతారు. ఇక అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, 9 లక్షల ఆత్మలు కూడా వెంట వెళ్ళిపోతారు కదా బాపూజీ అని అంటూ ఉంటే, 9 లక్షల ఆత్మలు కూడా తప్పకుండా వస్తారు. మరి పరివర్తన అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా అని బాపూజీ ఇంకా దీని గురించి వివరంగా చెప్పదలుచుకుంటూ ఉన్నారు. అది వాళ్ళు ఎలా వస్తారో ఏంటో అనేది నెక్స్ట్ ఆడియోలో బాపూజీ చెప్పింది విందాము. పరం మహాశాంతి. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है.